پاکستان میں شروع ہی سے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے. اب تو حالانکہ میں نے تو جیسے سب سے پہلے ابتدا کی تھی، اقلیتوں نے ہی تو بنایا یہ ملک. کیا وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے شعور میں جو یہ باتیں سب آگے کرنے والی ہیں وہ قیادت نے کرنی ہے. اور قیادت تو قائد اعظم کا تو انتقال ہو گیا پہلے سال کی، اور ستمبر میں 1948 سال اللہ نے ان کو مہلت دی. اگر ان کو مہلت ملی، دیکھیں ہماری پہلی کیبنٹ میں وہ جوگیندر ناتھ منڈل تھے، چودھری ظفر اللہ خان تھے، یہ سب لوگ شامل تھے. ہمارے چیف جسٹس پھر کارنیلیس صاحب رہ چکے. تو پذیرائی بہت ہوئی ہے اقلیتوں کی، لیکن لوگوں کے شعور میں اضافہ نہیں ہوا. اور کیونکہ حالات جو تھے وہ یہاں سے جو چلے گئے نا احساسے اپنے چھوڑ کے، ہندو ہمارا ایمان تو ساتھ لے گئے. ہر ایک نے جھوٹ پہ اپنا کر لیا اکتفا، ہر ایک نے یہ سوچا میں اپنا فائدہ دیکھوں، اور احساسے لے لیے لوگوں کے. اور یہ جو کلیمیں ڈال دی، اور اس میں جیسے آپ نے کہا اقلیتوں کا ویکوئی ٹرسٹ بورڈ میں ان کا کسی نے خیال ہی نہیں رکھا، نہ کسی نے ان کو سامنے لے کے آیا. ہونا چاہیے تھا. اچھا، اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو اگر پہلا انسیڈنٹ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ قرارداد مقاصد کا. ہاں جی، تو وہ قائد اعظم نے نہیں کبھی بھی اس کا کیا تھا. وہ ہماری اسمبلی میں پیش ہوا. ہاں، تو وہ جو مرضی بعد میں کر لینا، جس کا جو چیز چاہا اس نے کیا. اور جب ایک جو اصل میں اس وقت آئین نہیں تھا، آئین جو ہے نا دیٹ پروٹیکٹس دا مائنورٹیز فرام دی پریشر اور دی میجورٹی ٹیکنگ اوور. اٹس اے پروٹیکشن فار دا مائنورٹیز. میڈم وہ جو لیکن بات یہ آئین تھا ہی نہیں، اس لیے جو ان کا جی چاہا اس نے مجھے گھسیٹ دیا. بعد میں جو آئین بنا تو اس کے پریمبل میں قرارداد مقاصد شامل نہیں، وہ اس وقت شامل تو ایز اے کنسٹرکٹیو پارٹ نہیں تھی. یہ تو ضیاء الحق نے کیا نا، لیکن یہ سارا غلط تھا، یہ ہونا ایسے نہیں چاہیے تھا. آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے ہاں آمریت رہی اس کو خوش آیا کہ وہ بھی تفاوت پیدا کیا جائے، مذہبی منافرت پیدا کی جائے؟ انہوں نے بالکل، میں سمجھتی ہوں یہ جو ہے ڈائیکاٹمی مائنورٹیز اور اس کو انہوں نے بہت زیادہ اجاگر کیا، خاص طور پہ ضیاء الحق نے بہت. اور یہ جو بعد میں مشرف آیا انلائٹنڈ ماڈریشن، دس واز آل ربش. یہ لفظ دو استعمال کر کے انلائٹنڈ ماڈریشن، ہی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. ریاست میں اکثریت کے مذہب کو زیادہ رائٹس دینے کی مسلط کیا، زیادہ لاز اس حوالے سے بنائے. اور یہ بھی ایک فیکٹ رہا ہے ہماری ہسٹری میں. اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں آئین میں تو قطن نہیں ہے. صرف اس میں ایک بات ہے کہ جو ہے ریاست کا رہنما سب سے پریزیڈنٹ وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن وہ تو امریکن آئین میں بھی ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی نہیں. میں نے تو بلکہ جب ریفارم ہو رہے تھے 18th امینڈمنٹ کہا تھا یہ نکال دے، اس کو نکالنے سے فرق کوئی نہیں پڑا ہے، کیونکہ اکثریت تو مسلط رہے گی. تو جس وقت الیکشن ہوگا صدر کا تو وہ اسی کو رکھیں گے، اس میں فرق کوئی نہیں پڑتا. پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے اور نہیں ہے کبھی مذہبی ریاست کے طور پہ پاکستان کا تصور ہی نہیں تھا. قائد اعظم نے، اقبال نے کہا تھا کہ یہ ریاست احترام انسانیت کے لیے ہم قائم کر رہے ہیں، اور تمام انسانیت جو ہے وہ یکساں ہے، کسی کو دوسرے پہ سبقت حاصل نہیں. جو پین اسلامزم کی موومنٹ چل رہی تھی علامہ اقبال کے دور میں بھی، علامہ اقبال تو پین اسلامزم کے ماننے والے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ابھی کی ہم سلیبس کی بات کریں، سنگل نیشنل کریکولم کی بات ہوتی ہے، تو جو کانسیپٹ ہے ون نیشن کا، ڈائیورسٹی کو اگنور کرنے کا، پین اسلامزم کا، اور بہت زیادہ فوکس کرنے کا اس بات پر کہ ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے. اٹ از ناٹ این، سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ آپ سے اختلاف ہے. اٹ از ناٹ این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. مجھے تو دنیا میں صرف دو تھیوکریٹک اسٹیٹس لگتے ہیں. ایک جو ہے وہ اسرائیل جو جوڈائزم پہ قائم ہوا ہے، ایک ہمارے ساتھ ایران ہے، وہ ان کا وہ ہے وہ جو ہے آیت اللہ، وہ مجتہد مطلق ہے. جو وہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ ہے آئین یا یہ ہے قانون ہے یہ ہے مذہب، وہ سب پہ لگتا ہے. ہمارے یہاں ایسی بات کا تصور کبھی تھا ہی نہیں. اور بلکہ اقبال نے تو کہا تھا کہ صاحب تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان.
बहुत ज़्यादा रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर गुफ्तगू होती है जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा फिनोमेना ये भी है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी है। अब तो हर कुछ है। नहीं, ये एक स्पेसिफिक बात है। बिल्कुल, वो देखिए ना, आपने जो जोगिंदर लोगों को नाथ दालत बना दिया जी, है। आपने जोगिंदर नाथ मंडल का नाम लिया था, तो हमने देखा कि वो अम्बेडकर साहब के कहने पर ही पाकिस्तान में आए, और एक इस हवाले से भी बात हुई कि जो एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ख़ासतौर पे अगर हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात करें तो हर एक के साथ है जी इम्तियाजी सलूक। अच्छा, यानी इसमें कास्ट बेस्ड आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है। और इकबाल ने तो इस पर निशानदेही की है, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें, और आजकल तो ये शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी क्या है, ये भी तो सारी माइनॉरिटीज़ हो गए, हम खुद माइनॉरिटीज़ हो गए। इकबाल साहब जिस हवाले से ज़ात का जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो वो वाली कास्ट है, जैसे जट है, बलोच है, तो ये सब चौधरी गलत है ना। नहीं, ये वाली नहीं, मैं जिस कास्ट की बात कर रहा हूँ वो है ना जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, उस पर्सपेक्टिव में हम देख वो जैसे दालत की आप बात कर रहे हैं ना, तो हर एक कोई तो दालत बना दिए। जो आपके साथ इख्तिलाफ रखे वो आपके नज़रिए से दालत है, क्योंकि वो आपके साथ उसका इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक होना ज़रूरी है। ये तो इम्पॉसिबल है ना, डाइवर्सिटी को आप कैसे रखेंगे का? नहीं, गलत तो वो है ना कि जो हज़ारों सालों से नहीं, वो बहुत तो ही एक गुर्बत के नाम अंदर- उनको रख दिया है ना। अब यहाँ देखिए इश्तिहार देते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स कौन हो, ईसाई हो। ये तो शुक्र है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो जब पटिशन हुई है तो निकाल दिया कि दिस इज़ एब्सोल्युटली ऑफेंसिव एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बात नहीं है जिसको सपोर्ट करती है। मैं समझती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली आइन में तो प्रोटेक्शन है, लोगों के शऊर में और उनके रवैयों में तब्दीली लानी ये आपका और मेरा काम है। हम क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मीडिया का। मीडिया देखें, वो टेलीविज़न पे जो कुछ बनाती हैं, इन चीज़ों को एड्रेस कभी होते देखा? मैंने नहीं देखा। होना चाहिए एक्टिवली। स्टेट का भी तो कोई कैरेक्टर हाँ, होता है वो ना। स्टेट हमने देखा में कि- आप देखें, मैंने तो कहा है जो इस वक्त ऊपर आते हैं बरसर इक़्तिदार लोग, ये सब झूठे हैं। मंशूर में कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। और इनका एहतसाब कौन करेगा? एहतसाब जिस वक्त होगी ना दोबारा इलेक्शन, तो एहतसाब करेगा। लेकिन अगले कहाँ से आए? मैं तो कहती हूँ नौजवान आगे आए, पार्टियाँ बनाएं, सही ख्यालात रखें। आपको लगता है कि फैशिज्म जो हमारी फैशिस्ट अप्रोच है वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए ज़िंदगी का दायरा तंग कर गया? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनका मैनिफेस्टो मबनी पर फैशिज्म है। पीटीआई की अगर मैं बात करूँ तो फैशिस्ट अप्रोच के साथ हम लोग आगे, तो ये भी एक आपको लगता है कि एक ज़हनी अप्रोच है और मजहबी मुनाफरत में एक किरदार अदा कर रही है? सारी पार्टियां में तो मुझे तो यकसां लग रहे हैं। आपने पीटीआई का रैदा निशान, पार्टियाँ, ये जो 5 पार्टियों का इस वक्त इत्तेफाक है, तो पता नहीं ये इत्तेफाक कितनी देर रहेगा। इंतजार तो अभी है, हर एक कुछ मांगता है ज़्यादा दूसरे से। इनको सिवाय अपनी ज़ात के किसी चीज़ की गर्ज है ही नहीं। इनको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि आपने किसके साथ किस किस्म का सलूक करना है और यकसानियत कैसी है। मुश्किल तो सारी है ही है। और ये हेट स्पीच को तो हेट स्पीच ही नहीं तस्वर करते। एक दूसरे को आप देखते नहीं टीवी पे, दस्तगरीबा हो रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी हेट स्पीच ही तो है। तो इसमें किसी अक़लियत के ऊपर तो हमला नहीं हो रहा, एक दूसरे पे भी हमला कर रहे हैं। सो इट इज़ यूनिफॉर्मली आई थिंक वेरी बैड साइकोलॉजी, और ये हमें सबका इसका इलाज पूरा करना माशरा ज़रूरी। माशरे खराब हुआ है, इसमें बिल्कुल हुई। अक़लियतों को स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह सकते उनके राइट्स। उनका भी मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा उनके लिए हमें करना है ज़रूरी, क्योंकि ये तो हमारे पाकिस्तान का वजूद में आना ही अक़लियतों की वजह से, और इसका तो हमें ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन बाकी जो सब बातें हैं, ये हेट स्पीच और लोगों के साथ इंटॉलरेंस करनी और ये टेररिज्म को फ़रोग़ देना, और ये FATF में से है, हमें उन्होंने कैसे एक पकड़ा हुआ था और अभी भी बाहर पता नहीं निकले तो नहीं है ना, अभी वो आगे मुतालिया करेंगे कि हमारे क्या हालात हैं, फिर करें। सो वी आर नॉट डूइंग वेल एट ऑल।